സെന്റ് തോമസ് എച്ച് തോമപുരം നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ലുക്ക് തന്നെ മാറിയല്ലേടാ. അതെടാ, ഈ വർഷത്തെ വാർഷികം അടിപൊളിയായിരുന്നു. റിട്ടയർഡ് ആകാൻ പോകുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക് അവർ എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയായി അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വേൾഡ് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതെടാ, അവർ പറയട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയട്ടെ. I am Abraham Lincoln. I am standing in front of one of the most beautiful schools in North Kerala, St. Thomas HSS, Thomapuram. I am here to introduce a great leadership personality in this school. Mr. Sejam C. Joy, an accomplished educator and able administrator, began his teaching career in 1998 as HSST Chemistry at Nirmala HSS Chemburi. After serving in various institutions, he was promoted as principal in 2019. Since April 2022, he has been leading St. Thomas HSS, Thomapuram, with dedication and vision. As he retires, we gratefully acknowledge his committed service and inspiring leadership. I am R.A. Fisher. I am known as the father of statistics. I am here in this school to speak about another statistician who is a brilliant teacher too. Mrs. Bina Abraham, respected higher secondary school teacher of statistics, has dedicated 26 years of devoted service to St. Thomas HSS Thomapuram, serving the institution with an unwavering commitment throughout her entire career. As she approaches retirement, we gratefully remember her invaluable contributions and lasting legacy. Hi, I am Charles Darwin. I am here to introduce one of the best zoologists with a calm mind and a beautiful soul. Mrs. Lizzie Matthew, HSST Zoology, began her teaching career in 2006 and served in various schools with dedication. Since June 2016, she has been a committed member of St. Thomas HSS Thomapuram. As she returns from service, we gratefully acknowledge her sincere contributions and wishes her a peaceful and fulfilling life ahead. I am Pythagoras. I am here to give an introduction to a teacher who loves mathematics a lot. Sister Pushparani Skaria, our beloved higher secondary school teacher in mathematics. With almost 30 years of dedicated teaching experience, she began her career as primary school teacher in 1995. In 2023, she was promoted as a higher secondary school teacher and has been serving this institution for past 2 years. On this occasion, we remember and honor her with a deep gratitude, appreciating her years of selfless service. Hi, I am Antoine Lavoisier, the father of modern chemistry. I am here at St. Thomas School to introduce a talented chemist who has worked hard for the upliftment of this institution. Mr. John Kennedy, our devoted lab assistant, who has served the school with quiet dedication and sincerity. He has nearly 25 years of service. He started his career at St. Jude's HSS Velarikand, and he spent the last 8 valuable years serving our institution with commitment and sincerity. 1998 തുടങ്ങിയ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്ഥാപനം മലയോര മേഖലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഏറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 2022 ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ഞാൻ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത അധ്യാപകരെയും അനധ്യാപകരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയും അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ഭരണപരമായ എല്ലാ നേതൃത്വവും നൽകിയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിലേ ഇങ്ങനെ ഒരു തോടിൻ്റെ അക്കരെ ഇക്കരെ ഞങ്ങളുടെ ചാച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് തോട്ടി വന്ന് കുളിക്കല് അലക്കല് അങ്ങനത്തെ നല്ല ഓർമ്മകളെല്ലാം. അതെ അതെ. ഇനി ഇന്നൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗമൊക്കെ ആയ കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോണും കാര്യങ്ങളും വീഡിയോ കോളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹം. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കും അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു യാത്രയയപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ 25 വർഷം പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 93 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വെള്ളരിക്കുണ്ട് പ്രദേശത്തും
തലശ്ശേരി രൂപതയിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമൊക്കെ KCYM-ന്റെ ഭാരവാഹിയായിരിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ സഭയെ സ്നേഹിച്ചും സഭയെ ശുശ്രൂഷിച്ചും നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് സെൻറ് ജൂഡ് സ്കൂളിൽ ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പോസ്റ്റ് വരികയും അങ്ങോട്ട് ആദരണീയനായ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ജോർജ് ചിറയിലച്ചൻ അവിടെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റായിട്ട് തന്നെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് 2001 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സെൻറ് ജൂഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാം. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും 2018 തോമാപുരത്തേക്ക് പോരുക. സെൻറ് തോമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ഒരു നാമമാണ് സെൻറ് തോമസ്. കാരണം ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു. പ്രീ ഡിഗ്രിയും ഡിഗ്രിയും സെൻറ് തോമസിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ തുടർന്നുള്ള പാലാ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലായിരുന്നു. കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുക. എന്നാലും അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് സാറ് പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കടന്നു വരിക. അതിനുശേഷം ടോം ജോസ് സാറിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ 3 വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്തും മറക്കുകയില്ല. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രിൻസിപ്പാളിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. അതിനുശേഷം സിജോം സാറ് വന്നു, ബിനു സാറ് വന്നു. അവരുടെ കൂടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ എത്രയോ നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ സ്കൂള് എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ നന്ദിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ സ്കൂളിൽ ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, അതിനിടയ്ക്ക് ഈ 8 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പോയവർ, റിട്ടയർ ചെയ്തവർ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പേരെടുത്ത് ഓർമ്മിക്കാമെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവരെയെല്ലാം കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്നു, അവരെയെല്ലാം ഓർമ്മിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തോടെ ഇന്നിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, അതോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട എബിൻ 2 വർഷമേ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എന്നോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എബിന്, അതോടൊപ്പം തന്നെ 4 വർഷം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാബുവിനെയും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ലാബസിലായിരുന്ന സാബുവിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.